कौन चढ़ी तू तो सब काम सारी देलो मोर आज काम को आसु आसु डेरी हे गला। चिलो दीदी मते आज टंकाटे भी देबेनी हेबे मु कौन करिबी। कांदनी काऊ भौणी मु एका सब काम करिची एक कथा चिलो दीदी जानी नाहंती। मु कहिदेबी तुमे भी अधा काम करिच। अच्छा काऊ भौणी आज काम को आसु आसु एते डेरी करदेलो जे। चढ़ी तू तो जानिचु मो स्वामी किछि काम करंतिनी। मु सकाळु कहिली झियो को टिके स्कूल ले छाड़ी देबा पई हेले से मो कथा सुनिलेनी। सेथि पई मु आज झियो को नै आको स्कूल ले छाड़ीली तापर जाई एठा को आसिली। ओ बुझिली तुम झियो को नै स्कूल ले छाड़िलो बोली तुमर डेरी हे गला। हो किछि कथा नाही काऊ भौणी एतिकी कथा हेइथिबा ए सब धान नै मु आको चिलो दीदी पाखरे पहुंचे दिए। अरे चढ़ी तू सकाळु अनेक काम करिचु एबे सब धान बस्ता मते देई दे मु नै चिलो दीदी को देई देबी तू ए गच्छ मूले बसी आराम कर। एमिति कही काऊ सब धान बस्ता नै चिलो पाखु गला। सेपटे चढ़ी गच्छ मूले बसी आराम कला। अरे काऊ तू सब धान बस्ता नै आसिलु भलो करिचु। अच्छा चढ़ी कुआडे गला। चढ़ी कथा कौन आउ कहिबी चिलो दीदी से आज काम को अनेक डेरी आसिला दिन सारा किछि काम न करी गच्छ तळे बसी आराम करूची। ता मानी तू आज सब काम एका करिचु। हाँ चिलो दीदी धान काटिबा बस्तारे भर्ती करिबा ए सब काम मु आज एका करिची। आज कौन मु सब दिन एका ही काम करे चढ़ी किछि भी काम न करी बसी बसी ही टंका निए। से चढ़ेर एते साहस किछि काम न करी मोठू मागणारे टंका निए। मिट्टू जा देखि आसिबु चढ़ी सोईची कि नाही। मिट्टू शीघ्र चिलर जमी को गला आउ देखिला चढ़ी गछ तळे सोईची। ए सब देखि से शीघ्र चिलो पाखकु फेरी आसिला। हाँ चिलो दीदी मु एबे देखि आसिली चढ़ी गछ तळे सोईची। से बदमाश चढ़ी को मु आज टंकाटी भी देबिनी आजिर सब टंका काऊ तू नेबु एई ने तो टंका। धन्यवाद चिलो दीदी। काऊ भौणी आसीगला ए गछ तळे बसु बसु आखि लागिगला जानि पारिलिनी। अच्छा चिलो दीदी मते केते टंका देइचंती। चिलो दीदी केवल मते ही टंका देइचंती। केवल तुमको काहे की टंका देले मो टंका किए देबो। मु एते कथा जानिनी तू जा निजे जाई चिलो दीदी को सह कथा हे। चढ़ी तू दिन सारा काम न करी सोई रहिथिलु सेथि पई तते आज काम करिवार टंका दिया हेनी। ना ना मते भूल बुझंतुनी चिलो दीदी निश्चय से काऊ मो नारे मिछ कहिथिबो मो कथा को विश्वास करंतु आज सकाळ मु एकुटिया ही सब काम करिची। चुप कर मिछुआणी मिटू तते निजे देखि आसीची तू गछ तळे सोईथिलु मु तते आउ काम रे रखिबिनी आउ दिने बेठा को आसीबुनी चाली जा मो आखि सामनारू। चिलर कथा सुनी मन दुखरे माँ चढ़ी घर को फेरी आसिला। माँ माँ आसीगल आज कही मो पे नुआ जोता आनी देब मो पे नुआ जोता आनी देइछ माँ। नाई रे माँ मु जोता किनिनी मो काम चली गला कालीठू आमे खाइबा केमिति किनिबा चिंता लागिलानी। बोका चढ़ी सारा दिन काम करिकी भी गोटे टंका पाइलानी आउ मु काम न करी सब टंका पाइगली। अरे तू एसबु कौन कहूचु मु किछि बुझी पारुनी। तापरे काऊर स्त्री ताकू सब घटना कहिला। चढ़ी को ठकी पारी से दुई काऊ खुशी रे नाचिले। अरे तू जानिचु मते गोटे बढ़िया काम मिलिची मु जदी से काम करि पारिबि ना खाली टंका ही टंका मिलिबो। अच्छा सतरी कौन से काम शीघ्र कुह। पाख जंगल रे गोटे छुआ चोर चिलो रुहे दिने से मते कहिला मु जदी चढ़ी को चोरी करी ताकू देबी ता बदल रे से मते अनेक टंका देबो। अरे बोकांको परी काम करनी चढ़ी छुआ चोरी करू करू केबे जदी धरा पड़ी जीव ना बहुत माड़ खाइबो। सेथि पाई तू चिंता करनी मो पाखरे एक बढ़िया उपाय अछि सुन। एमिति काऊ ता योजना कथा ता स्त्री को कहिला। तापरे सेमाने राति हेबा जाई अपेक्षा कले। अध राति रे दुई काऊ चढ़ीर घर को गले आउ चढ़ी छुआ को चोरी करी दुष्ट चिलो पाखकू नहीं गले। अरे वाह तमे दुई काऊ मो कहिबा अनुसार ही काम आरंभ करि देलनी। चिलो आज्ञा ए चढ़ी छुआ में तुमको देबा पई आनिनु ए चढ़ी छुआ द्वारा तुमे निजर काम करि पारिबो।
ତାପରେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଥା ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ କହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼ି ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ତା ଝିଅକୁ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛୁ ନା? ତୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ତୋ ଝିଅକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। କିଏ ତୁମେ? ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ, ତୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଆସେ। ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାକୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେବି? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମତେ ଏ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଏବେ ମତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବାହାରକୁ ଯା, ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ଆମକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ କଣ ଚଢ଼େଇ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଆମକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ? ତୁମେ ଏତେ ଖରାପ, ତୁମେ ଜଣେ ଛୁଆ ଚୋର। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଏଇ ଦେଖେ, ଆଗରେ ତ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯା ତୋ ମା ପାଖକୁ। ଏଇ କଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି? ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ବି ଛୁଆ ଚୋର ସହ ମିଶିଛ? छी, ତମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲ? ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି? ଏ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, ତା ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ କାଉ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଚୋର ଚିଲକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲା। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ପରିଶକ୍ତି ପାଇନି। ଯାଦୁ କରି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବିନି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆରେ, ଆଗରେ ତ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳ ମାଗି ଖାଇନିଏ। ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଦୋକାନରେ ତ ଅନେକ ଫଳ ଅଛି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବି ଯେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହ, ତୁ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ତ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଛୁଆ। ମୁଁ ପରିଶକ୍ତି ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି। ଏବେ ଟଙ୍କା ଛଡା ମତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ମୋ ଫଳ ତ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା, ତତେ ମାଗଣାରେ ଫଳ ଦେବି। ତୁ ପରି ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଦେବିନି। ଯା ଯା, ମୋ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ହଟିଯା, ମୋ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଫଳ ମାଗୁଥିଲି ଆଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ଫଳ ସରିଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ତୁ ଏଠୁ ନ ଯାଇ ମତେ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ? ରହ, ଏବେ ତ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ଏକ ଲାଠିରେ ପରି ଛୁଆକୁ ଅନେକ ପିଟିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା କାଉ, ତୁ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଏମିତି ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତତେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଏତେ ପିଟିବୁ? ମୁଁ କାହାକୁ ପିଟିବି ନ ପିଟିବି ତତେ କଣ ସବୁ ପଚାରିକି କରିବି? ଟଙ୍କା ଛଡା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଫଳ ଦିଏନି। ଯିଏ ମାଗଣାରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବି। ଛୋଟ ପରି ଝିଅ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ପେଟ ପୂରା ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ।
ହଁ ହଁ ଯା ଯା ତୋ ଦୋକାନର ସବୁ ଫଳ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେ। ଏଇ କାରଣରୁ ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଗରିବ ହେଇ ରହିଛୁ। ଏଇ ଫଳକୁ ନେଇ ତୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯୋଉ ଫଳ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଏତେ ପିଟିଲୁ ସେଇ ଫଳ ତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁନି। ସବୁ ଫଳ ତୋର ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ପରିଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଆରେ ପରିଝିଅ, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏଠୁ ଫଳ ନେଇ ଖା। ମୁଁ ତୋଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେବିନି। ସତରେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୋକରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୋକର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେ ରେ ମା। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ ଆଉ ମନ ଭରି ଫଳ ଖାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରିଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବିକ୍ରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାରେ ଏଇ ନେ, ମୁଁ ଆଜି ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଣି ଦେଇଛି। ସତ କହୁଛ ମା? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ବାଢିବା। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ କାଉ, ତୋର ତ ସବୁ ଫଳ ପଚା। ପଚା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, କାଉ ପାଖରୁ କେହି ବି ଫଳ କିଣନି। ତାର ସବୁ ଫଳ ପଚା। ଖରାପ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତା ଦୋକାନରୁ ଫଳ କିଣିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ହିଁ ଫଳ ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ଫଳ ପଚିଗଲା କେମିତି? ଯାଏ ଆଉ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସେ, ନହେଲେ ତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପୁଣି କିଛି ଭଲ ଫଳ ଆଣିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ଫଳ ପଚିଗଲା। ଏ କଣ, ମୋ ଫଳ ପୁଣି ପଚିଗଲା କେମିତି? ତା ମାନେ କଣ ସେ ପରିଛୁଆର ଅଭିଶାପ ସତ ହେଇଗଲା? ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। କାଉର ଫଳ ପଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଫଳ କିଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ କେମିତି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆରେ ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କରିପାରିବା ଚଢ଼େଇ କେବେ ଧନୀ ହେଇପାରିବନି। କଣ ସେ ଉପାୟ? ମତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଏମିତି କାଉ ତା ଯୋଜନା କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ବାଃ, ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ। ଚଢ଼େଇ ତା ଫଳ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ବଗିଚା ହିଁ ରହିବନି, ଚଢ଼େଇ କୋଉଠୁ ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅଧରାତିରେ ସେମାନେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ଔଷଧ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ସେମାନେ ବିଷ ଔଷଧ ଢାଳିଦେଲେ, ଯାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଫଳ ଗଛ ମରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରେ ମୋ ଝୁଡ଼ିଟା ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ, ମୋ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ମା, ଏଇ ଝୁଡ଼ି ନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। ନିଜ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି କଲା? ଏବେ ମୋ ବଜାରରେ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରିଛୁଆ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସେଇ ଆଣ୍ଟି ନା ଯିଏ ମତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ? ତୁମର କଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି? ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ହଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ସେଇ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ ବଡ ବିପଦରେ ପଡି କାମ ଖୋଜୁଛି। ହରେ ଝିଅ, ଏଇ ଭିତରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି? ଚଢ଼େଇ ପରିଛୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଓ ଏଇ କଥା, ତୁମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ବଡ ହେବାରୁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଥିବ। ସେଇ ଗୋଲାପ ଘର ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗିବ ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବନି। ସେ ଘର ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ମା, ଆସିଗଲ? ଏଇ ଦେଖ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଘର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଲାପ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା?
ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ମାଗୁଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଘର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଦୁଇ କାଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଲାପ ଘର ପାଇଛି। ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାହା ବି ମାଗୁଛି ଗୋଲାପ ଘର ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଚଢ଼େଇରୁ ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ସେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମାଗିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ରାତିରେ ଗୋଲାପ ଘର ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଘରେ ହାତ ଦେଲେ ଗୋଲାପ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେପଟେ ଏ ସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଗୋଲାପ ଘର